నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. బీజేపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు ప్రెస్ మీట్, పలు అంశాలపై చర్చ. జోగి రమేష్ ప్రెస్ మీట్, చంద్రబాబుపై ఫైర్. ముంబై నుండి ఉద్ధవ్ ఠాకరే ఒక ముఖ్యమైన ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో ప్రసంగించారు. ఈ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లో ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఇతర నేతలు పాల్గొన్నారు. बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है और जब किसी आदमी को बहुत अहंकार हो जाता है तो बहुत स्वार्थी हो जाता है वो आदमी। ऐसा व्यक्ति देश नहीं चला सकता जो इतने अहंकार और इतने स्वार्थ के अंदर जीता है। वो फिर देश के बारे में नहीं सोचता। वो केवल ये ऑर्डिनेंस क्या है, ये ऑर्डिनेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ आदेश देने की, हम देखते हैं। तो ये अहंकार का नतीजा है। अहंकार के अंदर जब आदमी आ जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं शिवसेना का, उद्धव जी का, कि उन्होंने दिल्ली के लोगों का आज साथ दिया। ये लड़ाई दिल्ली की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के अंदर संविधान की है, जनतंत्र की है, फेडरलिज्म की है। जिस तरह से सारी देश के अंदर सरकारों को परेशान किया जा रहा है, सीबीआई और ईडी का डर दिखा के सरकारें तोड़ी जा रही हैं गवर्नर्स के जरिए। आपको जान के ताज्जुब होगा, पंजाब के अंदर इस बार बजट सेशन नहीं बुलाने दिया गवर्नर ने। गवर्नर ने कहा बजट सेशन नहीं होगा। आप सोच सकते हैं, बजट सेशन की अनुमति नहीं दी गवर्नर ने। इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आए कि बजट सेशन होगा, तब बजट सेशन हुआ। तो ये तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। फिर चुनाव क्यों कराते हो? फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बैठ के अपना देश चला लें। फिर कोई मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं, कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं। इसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है। और शिवसेना ने हमें प्रॉमिस किया है कि जब ये संसद में बिल आएगा तो संसद में इसके खिलाफ दिल्ली वालों का समर्थन करेंगे। दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं उद्धव जी का, शिवसेना का। और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद जी का, उनके सारे एमपी लोकसभा और राज्यसभा के मेरे साथी भी रहे, अरविंद जी, संजय राव जी और मेरी पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल जी और उद्धव जी ने। पहले भी हम मातोश्री में आए थे और यहाँ के हमें घर जैसा माहौल मिलता है, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतना मान सम्मान करते हैं। जैसा कि उद्धव जी ने और अरविंद जी ने बोला, लोकतंत्र खतरे में है और भारी खतरे में है। कैसे इलेक्टेड की जगह सिलेक्टेड लोग जो हैं वो जनता को चलाते हैं, वो सरकारें चलाते हैं, जबकि लोकतंत्र का मतलब है इलेक्टेड। ये गवर्नर है सिलेक्टेड। तो एलजी कौन बनाता है? एलजी की कभी एलजी ने कोई जनता से कोई गवर्नर ने किसी जनता से कोई मैंडेट लिया? नहीं लिया। अपनी मर्जी का गवर्नर लगा दिया, तंग करो चुनी हुई सरकार को। अगर सरकार इनकी नहीं बनी, हमें भी बजट सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। हमारे तो गवर्नर साहब इस बात से भी मुकर गए थे बजट सेशन में कि मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा। तो हमने कहा जी माई गवर्नमेंट क्यों नहीं कहोगे आप? आपकी गवर्नमेंट, आपके सम्मान किया आपने, तो भाषण जो लिखा है वो तो पढ़ना पड़ेगा आपको, वो तो संविधान में है। इसके लिए भी हमें सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ा कि आपको माई गवर्नमेंट कहना पड़ेगा, वरना दिस गवर्नमेंट कहने वाले थे। दिस गवर्नमेंट मतलब जो राजभवन है पूरे देश में वो बीजेपी के हेड ऑफिस बन गए हैं। जो गवर्नर है वो स्टार कैंपेनर बन गए हैं बीजेपी के। ये लोकतंत्र नहीं है। गुलदस्ते में एक ही तरह के फूल नहीं हो सकते। भारत एक गुलदस्ता है, हर फूल का अपना अपना रंग है, हर फूल की अपनी खुशबू है। तो एक माला की तरह भारत है, हर माला का मन का जो है वो अलग अलग रंग का है। लेकिन ये चाहते हैं हमारा ही हो सब कुछ, हमारा ही हो सब कुछ, हम ही राज करें। जैसा कि अरविंद जी ने बताया, अगर जीत के नहीं आते, इलेक्शन से नहीं आते तो बाई इलेक्शन से आ जाते हैं। अगर बाई इलेक्शन से ना आए तो खरीद लेते हैं। तो देश के लिए लोकतंत्र जो है, जैसा कि उद्धव जी ने कहा कि विपक्ष नहीं है
हम तो देश को प्यार करने वाले लोग हैं। असल में असली जो विरोधी हैं देश के वो हैं जो देश को चला रहे हैं, जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो हर रोज धज्जियां उड़ा रहे हैं लोकतंत्र की। तो दिल्ली की ఏపీ గవర్నర్ తో బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు సోమ వీర్రాజు భేటీ అయ్యారు. పలు అంశాలపై వారు చర్చించుకున్నారు. అనంతరం మీడియాతో ఆయన మాట్లాడారు. పరిస్థితుల్లో ముఖ్యమంత్రిని ఏదో విధంగా కలవాలనేటువంటి ఆలోచనతో కావలి వెళ్లడం, యాదృచ్ఛికంగా జిల్లా అధ్యక్షుడిది నేటివ్ కావలి. అక్కడికి వెళ్లిన సందర్భంలో వారిని ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్లే ప్రయత్నం చేయడం, అడ్డగించడం, మా వాళ్ల మీద తీవ్రంగా పోలీసులు అటాక్ చేయడం, ఆ సందర్భంలో మొగరాల సురేష్ గారు కింద పడడం, డీఎస్పీ మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేయడం, 2 కాళ్లతో నొక్కివేయడం, ఇది చాలా అరాచకమైనటువంటి పరిస్థితిగా భారతీయ జనతా పార్టీ ట్రీట్ చేసి అతను సస్పెండ్ చేయండి అని డీజీపీని కోరాం. ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేశాం. లోకల్ గా ఉన్న ఎస్పీకి, కలెక్టర్కి చెప్పాం. మినిమం కూడా రెస్పాన్స్ లేనటువంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని బీసీ కాన్స్టిట్యూషనల్ పవర్ ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి బీసీ కమిషన్ కూడా తెలియజేశాం. మానవ హక్కుల సంఘానికి తెలియజేశాం. ఈవేళ గవర్నర్ గారిని మొన్ననే కలవాలి, వారికి ఆరోగ్యం బాగోలేని మూలంగా ఈ రోజుని మొన్న అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు ఫ్రైడే, కానీ దాన్ని ఈ రోజుకి మార్చారు. ఈ రోజు వచ్చి వారిని కలిసి ఈ జరిగిన విషయాన్నంతా వారికి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. వారికి ఒక రిప్రజెంటేషన్ సబ్మిట్ చేశాం. డీఎస్పీని ఇమీడియట్ గా సస్పెండ్ చేయండి, ఇమీడియట్ గా మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సస్పెండ్ చేయమని మేము కోరడం జరిగింది. ఏదైతే ఈ బీసీస్ మీద జరుగుతున్నటువంటి తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకమైనటువంటి అంశాల్ని మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దీని మీద ఉద్యమం చేయదలుచుకున్నాం. ఈ రాష్ట్రంలో 50% బీసీస్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో వారి ఆత్మాభిమానానికి దెబ్బతినేటువంటి చర్యలు ఇవి. ఆత్మ నూన్యత భావాన్ని కలిగించేటువంటి చర్యలు ఈ ప్రభుత్వం. చాలా మంది ఈ మధ్యకాలంలో మీడియాలో మాట్లాడుతున్నారు, మేమున్నప్పుడు బీసీలకి బాగా జరిగింది, మేమున్నప్పుడు బీసీలకి బాగా జరిగింది అనేటువంటి ఒక ఎపిసోడ్ ని క్రియేట్ చేయడం కోసం చెప్తున్నారు. 50% ఉన్నటువంటి బీసీలకి మీరేంటి న్యాయం చేసేది? ఈవేళ మేము ప్రధానమంత్రిని బీసీని చేశాం. అట్టడుగు నిమ్న వర్గాలకు చెందిన వ్యక్తిని బీసీని చేశాం ప్రధానమంత్రిని. ఈ రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క సామాజికమైనటువంటి చైతన్యాన్ని తీసుకురావాలి. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 50% జనాభా ఉన్నటువంటి ఈ బీసీస్కి జరిగేటువంటి అన్యాయాల్ని దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాలి. రేపు కర్నూలులో ఇదే అంశాన్ని బేస్ చేసుకుని కర్నూలులో ఈ నెల 16-17 తేదీల్లో, నెక్స్ట్ మంత్ 16-17 తేదీల్లో ఒక పెద్ద బీసీ సామాజిక చైతన్య సభను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. రేపు 28వ తేదీన డాక్టర్ లక్ష్మణ్ గారు విశాఖపట్నం వస్తున్నారు. అక్కడ కూడా బీసీస్తో 28వ తేదీన ఒక సమావేశాన్ని పెడుతున్నాం. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బీసీస్ లో చైతన్యాన్ని తీసుకురావాలని భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక గట్టి ప్రయత్నం చేస్తూ నిరంతరం బీసీస్కి ఏమాత్రం కూడా నిధులు ఇవ్వకుండా ఈవేళ 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ రాష్ట్రానికి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ నిధుల్లో బీసీల యొక్క ఆత్మ గౌరవాన్ని నిలబడే విధంగా 2 లక్షలు ఒక ఎన్నో బీసీ యొక్క సొసైటీలను ఏర్పాటు చేశారు. చైర్మన్లు ఇచ్చారు, డైరెక్టర్లను వేశారు, 2 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చారు వాళ్ళకి. అది నిజంగా వాళ్ళని ఆత్మన్యూన్యతా భావంతో బీసీస్కి ఎందుకు రాజ్యాంగంలో మనం గౌరవాన్ని ఇచ్చాం, బీసీస్కి ఎందుకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చాం, సమాజంలో వారిని చిన్న చూపు చూచేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మనం వారికి రిజర్వేషన్లు ఇచ్చాం. సీఎం కూడా ఇంకా చిన్న చూపే చూస్తున్నారు 2 లక్షలు ఇచ్చి. ఈ బీసీ సంఘాలకు అన్నింటికీ 2 లక్షలు ఇస్తున్నారంటే ఆయన మనసులో ఇంకా కూడా చిన్న చూపు ఉంది బీసీ కమిషన్ మీద, వారేసినటువంటి సొసైటీల మీద. వీటిలన్నింటినీ కూడా మేము వ్యతిరేకిస్తూ వాళ్ళని సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్ బాడీగా తీర్చిదిద్దండి. మేము ఇచ్చిన 10,000 కోట్లు ప్రతి బీసీ యొక్క సంఘానికి 10,000 కోట్ల, ప్రతి దానికి 10 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వండి. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాల వర్క్స్ ని ఈ బీసీ సొసైటీస్ కి ఇవ్వండి, బీసీ సంఘాలకు ఇవ్వాలని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది. ధన్యవాదాలు. ఇలాంటివి బీసీ షార్ట్ షీట్లు కూడా మేము దాన్ని దాఖలు చేశాం. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మేము షార్ట్ షీట్లు దాఖలు చేసినప్పుడు బీసీ యొక్క ఓబీసీ మోర్చా తరఫున బీసీ షార్ట్ షీట్ ను దాఖలు చేశాం, ఎస్సీ మోర్చా తరఫున ఎస్సీ షార్ట్ షీట్ ను దాన్ని దాఖలు చేశాం ఈ ప్రభుత్వం మీద. ఆ షార్ట్ షీట్ ని
ఆవేళ మేము ప్రవేశపెట్టి దాని మీద చర్చిస్తాం. రెవెన్యూ లోటు గత ప్రభుత్వం 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు కాళ్ళు అడిగినా తిరిగిన ఇవ్వలేదు, కానీ ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రికి ఇచ్చారని కొంతమంది విమర్శలు చేస్తారు. ఈ రాష్ట్రానికి డబ్బు ఇచ్చాం. ఈ రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో ఒక భాగం. 3 లక్షల కోట్లు రోడ్లకి ఇచ్చాం. 3 లక్షల కోట్లు రోడ్లు వేయడానికి ఇచ్చాం. అట్లా అనేక రకాలైనటువంటి నిధులు మా దగ్గర ఉన్నాయి, అన్ని మీకు చెప్తున్నాం. నిన్న నేను విజయవాడలో ప్రెస్ మీట్ లో ఒక 3.5 బీజేపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వానికి నిధులు ఇవ్వటం అంటే ప్రజలకు నిధులు ఇవ్వటమే. సో ఈ రకంగా నిధులించి నిందించింది ఈ రాష్ట్రంలోనే నాకు తెలుస్తోంది. సో రాష్ట్ర ప్రజలు అటువంటి అనవసరపు నిందలు వేసే వారిని ప్రశ్నించాలని మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను. రాష్ట్ర ప్రజలకు నిధులు ఇచ్చాము. ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రజలకు నిధులు ఇస్తే ఎందుకు ఇచ్చారు? ఏ లాభాన్ని అపేక్షించి ఇచ్చారు? ఇవ్వకుండా ఉంటే బాగుండేది కదా. నిధులన్నీ ఆపేస్తే చాలా అద్భుతంగా ఉండేది కదా. ఎవరో రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఆశించి ఇటు ప్రభుత్వంలో ఉన్న పార్టీ కానీ అటు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న పార్టీ కానీ వాళ్ళకు రాజకీయంగా ఏది మంచిది ఏది చెడు అని చూసి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇవ్వదు. నిధులు ఇచ్చింది రాష్ట్ర ప్రజల కోసం. సో ఇటువంటి దుర్మార్గపు ఆరోపణల్ని నిందల్ని మానుకోవాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ గారు పెద్ద మనస్సుతో ఇచ్చినటువంటి ఇంత చాలా పెద్ద ఆర్థిక సహాయాన్ని నేను చెప్పా కదా. 3.5 సంవత్సరాలు స్పెషల్ స్టేటస్ వస్తే ఎంత నిధులు వచ్చేవని చంద్రబాబు నాయుడు గారు లెక్కగట్టి లేఖ రాసి మరి చెప్పారో అంత ధనాన్ని రాష్ట్రానికి ఇచ్చినందుకు మరి ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నరేంద్ర మోదీ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి. కానీ నిందలు వేసేటువంటి వారు మానుకోవాలని చెప్పి మేము కోరుతున్నాం. ఇక్కడ ఎవరికి లాభాపేక్ష, ఏ పార్టీకి లాభం చేయాలని కాదు. సో అనవసరపు దీని వెనకాలేదో కోణాలు ఆలోచించి రాజకీయ కోణాలతో నిధులు ఇవ్వరు. అట్లా అయితే అన్ని నిధులు మా ప్రభుత్వాలకే వెళ్ళాలి. మరి మమ్మల్ని వ్యతిరేకించే ప్రభుత్వాలకు నిధులు ఇవ్వవు కదా. మరికొన్ని ఇప్పుడు దుష్ప్రచారం, ఈరోజు దుష్ప్రచారం, ఆ నిధులు ఇచ్చి వేరే నిధులు ఆపేస్తామని చెప్పారట. ఎవరికి మీ చెవులో చెప్పారా? పత్రికల్లో వార్తలు రాసే ముందు మీరు ఆధారాలు చూడరా? కేవలం నిందలేస్తారా? అంటే ఇవి తీసుకొని పన్నుల వాటా ద్వారా వచ్చే నిధులు కూడా ఆపేస్తారేమో అన్నటువంటి అనుమానాలు. ఇవి చౌకబారు రాతలు కావా? దయచేసి ఒక రాజకీయ పార్టీకి దీంతో లబ్ధి జరగచ్చు, మరొక లబ్ధి జరగకపోవచ్చు అని అంచనాలు ఉండొచ్చు. కానీ ఈ రకంగా ఏవో మెలికబెట్టి మిగతా నిధులన్నీ ఆపేయనున్నారు, ఇదేదో టెంపరీగా ఈ ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు అని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నిందిస్తే ఊరుకునేది లేదు. మీకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై మీకున్న అక్కసు మీరు తీర్చుకోండి. మేము కూడా వాళ్ళపై ప్రజా ఛార్జ్ షీట్ వేసి వాళ్ళు ఏ రకంగా భూదందాలు చేస్తోంది, ఏ రకంగా దుర్మార్గాలు చేస్తోంది, ఏ రంగాల్లో అవినీతి చేస్తోంది, ఏ రకంగా రాష్ట్ర అభివృద్ధిని పూర్తిగా గండు కొడుతోంది, ఇవన్నీ మేము మాట్లాడుతున్నాం. చచ్చినా ఊరుకునేది లేదు. బీజేపీ పోరాటం చేస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై. మీకు ప్రతిపక్షాలకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై పోరాటం చేయాలి. కానీ అనవసరపు నిందలు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై వేయటం ఇది తప్పు, అమానుషం. ఖచ్చితంగా దీన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులుగా కార్యకర్తలుగా మేము దీన్ని వ్యతిరేకిస్తాం. సో కాబట్టి ఒక పక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నిధులు వస్తే నిధులు వచ్చినవి సద్వినియోగం అవుతాయా లేదా అన్నది ప్రశ్నించండి. గతంలో ఈ నిధులు సమయానికి ఇచ్చుంటే బాగుండేదిగా అన్న కూడా ప్రశ్న వేయచ్చు, తప్పలేదు. అప్పుడు అడిగినప్పుడు ఇవ్వలేదు, ఇచ్చుంటే అప్పుడే ఉపయోగపడేవి కదా అన్నది అది ఆవాదన మీరు చేయొచ్చు. దానికి కూడా ప్రభుత్వం నుంచి సమాధానం రాబడతాం, మనం అడుగుదాం. కానీ ఎందుకు ఇచ్చారు నిధులు? ఇవ్వద్దు, నిధులన్నీ ఆపేయండి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి పూర్తిగా రోడ్డున పడేయండి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అంటే ప్రజల్ని రోడ్డు మీద పడేయటమే. సో ప్రజల్ని ప్రజల్ని బాధించి ప్రజలకు నిధులు అందకుండా చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం రాజ్యాంగ వ్యవస్థకు తూట్లు పడవాలని మీ ఆశ ఉంటే ఉండొచ్చు. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అటువంటి అపేక్షతో ఎక్కడ పనిచేయదు. ప్రభుత్వంలో ఎవరున్నా ఎవరు లేకపోయినా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధులు వస్తాయి. కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేకంగా
కేటాయింపులు గత 9 సంవత్సరాల్లో జరిగాయి, గత 4 సంవత్సరాల్లో కాదు. రహదారుల నిర్మాణం కానివ్వండి, నరేగా కింద నిధులు కానివ్వండి, ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద అత్యధికంగా కేటాయింపులు జరిగింది గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలోనే. అందులో 4 సంవత్సరాలు మేము కలిసి ఉన్నమాట వాస్తవం. ఆ సమయంలోనే అత్యధిక కేటాయింపులు జరిగాయి. సో కాబట్టి రాజకీయాలు దయచేసి ఎవరు ఆపాదించద్దు, తప్పుడు నిందలు వేయొద్దని చెప్పి మనవి చేస్తూ, ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ని అన్ని విధాలా ఆదుకోవాలని, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి చేయూతనివ్వాలనేటువంటి సదుద్దేశం తప్పితే ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసే ప్రజా వ్యతిరేక పాలనపై రాజకీయంగా భారతీయ జనతా పార్టీ తీవ్రమైనటువంటి ఆందోళన చేస్తూనే కొనసాగుతుంది. ధన్యవాదాలు. ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు పేరు చెప్పండి, ఏ ఛానల్లో చెప్పి కొంచెం రికగ్నైజేషన్. మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. మేము ఇచ్చింది భూమిని రాజధాని కోసం ఇచ్చాం. మాకు ఆ రోజు సిఆర్డీఏతో స్పష్టమైనటువంటి ఒప్పందాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో మాకు అభివృద్ధి చేస్తాము, అభివృద్ధి చేసి మీ భూముల విలువను పెంచి మీ భూమిని అన్ని రకాల అభివృద్ధి చేసినాక చేసిస్తామని చెప్పి ఆ రోజు మాకు అగ్రిమెంట్ చేశారని, దాని ప్రకారం మా భూమిని ఇవ్వండి. ఇట్లాగ మీరు అగ్రిమెంట్లో ఒక పద్ధతి, చట్టాల్లో ఒకటి. ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినాక అమరావతి మీద కక్షతో అమరావతిని నాశనం చేయటమే లక్ష్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న ప్రయత్నాల్ని శాంతియుత మార్గంలో నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటే, ఈడెవడండి పోతురాజు అంట. ఎవడండి ఈ పోతురాజు? ఇష్టారీతిన శాంతియుత మార్గంలో మహిళా సోదరీమణులు, పెద్దలు, రైతన్నలు ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉంటే, అక్కడ నిరసన చేస్తూ ఉంటే, తమ హక్కుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించి ఆ హక్కు కోసం వాళ్ళు శాంతియుత మార్గంలో నిరసన చేస్తూ ఉంటే, ఎవరిని అడిగి భూములు ఇచ్చావే నువ్వు? ఒక మహిళని పట్టుకొని మాటలు. నిన్ను అడగాల ఏంట్రా? నువ్వెవడురా ఆ మాట అంటానికి పోతురాజు? నువ్వు ఎవడురా ఆ మాట అంటానికి అని అడుగుతా ఉన్నాం. రాజధాని రైతుల తప్పున మేము మాట్లాడుతా ఉన్నాం. నువ్వు ఎవడురా ఆ మాట అంటానికి? ఎవరిని అడిగి భూములు ఇచ్చావే అని మా అక్కల్ని మా చెల్లెల్ని అన్నావు. నువ్వు ఎవడురా ఆ మాట అంటానికి పోతురాజు అని మేము మీడియా ద్వారా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. నీకేం హక్కు ఉంది? నువ్వు తాడేపల్లికి బానిసలాగా పనిచేయాలనుకుని పనిచేసుకో. తాడేపల్లికి నీ పోస్టింగుల కోసం, ప్రమోషన్ల కోసం ఏం బానిస బతుకుతావు బతుకు. కానీ నీకులాగా బానిసలు కాదు అమరావతికి రైతులు భూములు ఇచ్చినటువంటి రైతులు. వాళ్ళు తమ ప్రాణ సమానంగా చూసుకున్న భూమిని ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం. జడ్చర్లలో బహిరంగ సభకు హాజరయ్యేందుకు తెలంగాణ పర్యటనకు వచ్చిన హిమాచల్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి సుఖ్వీందర్ సింగ్ సుఖోజీని శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ఘన స్వాగతం పలికారు. డెహ్రాడూన్ మరియు ఢిల్లీ మధ్య వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ ని ప్రధాని మోడీ జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ప్రసంగించారు. जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई हैं, तब से करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं. मैन्युफैक्चरिंग कौशल से लेकर सुरक्षा गारंटी तक, तेज रफ्तार से लेकर खूबसूरत डिजाइन तक, वंदे भारत तमाम खूबियों से संपन्न है. वंदे भारत एक्सप्रेस में लगाए गए जीपीएस आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, टच फ्री टॉयलेट्स,
वाईफाई इंफोटेनमेंट सुविधा और गार्ड तथा ड्राइवर से बात करने की सुविधाओं ने इसे विश्व स्तरीय बनाया है। ट्रेन में मौजूद कवच, एंटी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम व सीसीटीवी इसे सुरक्षित बनाते हैं। इस रेल सेवा से देहरादून और दिल्ली के बीच की यात्रा समय में कटौती होगी। केंद्र व राज्य की डबल इंजन सरकार उत्तराखंड राज्य के मौजूदा रेल नेटवर्क के विकास व विस्तार पर लगातार कार्य कर रही है। वर्ष 2013-14 से पहले जहां उत्तराखंड राज्य की रेल विकास परियोजनाओं का बजट 200 करोड़ रुपए वार्षिक से भी कम हुआ करता था, वर्ष 2023-24 में बढ़ाकर इसे 5000 करोड़ रुपए से भी अधिक कर दिया गया है। पर्यावरण सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त रहे, इसे ध्यान में रखते हुए मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के तहत उत्तराखंड राज्य का रेल नेटवर्क पूर्णतः विद्युतीकृत कर लिया गया है। ये भारतीय रेल को वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। रेल नेटवर्क के विस्तार की दृष्टि से भारतीय रेल द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का कार्य भी तेज गति के साथ पूरा किया जा रहा है, जो यहां के परिवहन और पर्यटन की अनवरत विकास धारा बनेगी। रेल परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से उत्तराखंड की प्रगति सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन को साकार करते हुए चलने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस उत्तराखंड और राजधानी दिल्ली के बीच आधुनिक परिवहन का माध्यम बनकर एक नया युग आरंभ करेगी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वो कृपया उत्तराखंड में जो 100% रेलवे नेटवर्क रेल का विस्तार हो रहा है, रेलवे ही नहीं बल्कि आधुनिक हाईवे का भी उत्तराखंड में अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। उस पीड़ा को हम समझते हैं। आने वाली पीढ़ी को उस पीड़ा से हम बचाना चाहते हैं। उत्तराखंड में ही टूरिज्म से, खेती किसानी से, उद्योगों से रोजगार के अवसर बने, इसलिए इतना परिश्रम आज हम कर रहे हैं। हमारी सीमाओं तक पहुंच आसान हो, राष्ट्र रक्षा में जुटे हमारे सैनिकों को असुविधा न हो, इसमें भी ये आधुनिक कनेक्टिविटी बहुत काम आएगी। भाइयों और बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड का तेज विकास भारत के तेज विकास में भी मदद करेगा और देश अब रुकने वाला नहीं है। देश अब अपनी गति पकड़ चुका है। पूरा देश वंदे भारत की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ता जाएगा। एक बार फिर आप सभी को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए अनेक अनेक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन दिनों तो बाबा केदार के चरणों में, बद्री विशाल के चरणों में, यमुनोत्री गंगोत्री के चरणों में बहुत तेजी से देश भर के लोग आ रहे हैं। उसी समय वंदे भारत एक्सप्रेस का पहुंचना ये उनके लिए भी बड़ा सुखद अनुभव होगा। मैं फिर एक बार बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए, देवभूमि को नमन करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस ऊर्जावान और आशीर्वाद से भरपूर संबोधन के लिए पुनः आपसे अनुरोध है कि अपने कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करें। मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथि मंच से हरी झंडी दिखाते हुए इस ट्रेन को रवाना कर रहे हैं।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका आशीर्वाद आज उत्तराखंड की धरती से जनमानस तक पहुंचता हुआ, और ये ऐतिहासिक क्षण सभी लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनते हुए उत्तराखंड धरती की पहली वंदे भारत ट्रेन प्लेटफॉर्म से रवाना होने के लिए तैयार, देहरादून दिल्ली के बीच आज ये ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक क्षण उत्तराखंड की धरती के लिए एक पावन उपहार लेकर आया है। और ये ट्रेन रवाना होते हुए करतल ध्वनि से पूरे जोशो खरोश के साथ उत्तराखंड की तमाम जनता इसको रवाना करते हुए ये दिन ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है। ये दिन भारत की प्रगति को दर्शा रहा है। ये दिन बता रहा है। జోగి రమేష్ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన పలు అంశాలపై మాట్లాడారు. అమెరికా వెళ్తా ఉన్నారు. అమెరికాలో ఏం చేస్తా ఉన్నారు? అక్కడ ఏం చేస్తా ఉన్నారు? పెట్రోల్ బంకుల్లో పనిచేస్తున్నాం, హోటల్లో పనిచేస్తా ఉన్నారు, స్టోర్స్ లో పనిచేస్తా ఉన్నారు. ఆ దేశంలో మన వాళ్ళు వెళ్ళి, మన పిల్లలు వెళ్ళి చేసేదేంటి? ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోండి. మన పిల్లలు చేసే ఉద్యోగాలేంటి? మన పిల్లలు చేసే పని ఏంటి? మనం అక్కడ పేదవాళ్ళం కాదా? అమెరికాలో మనం పేదవాళ్ళం కాదా? దేనికి వెళ్తున్నాం అమెరికా? కొంతమంది ఉద్యోగాలు చేయడానికి వెళ్తున్నారు, కొంతమంది పెట్రోల్ బంకుల్లో పనిచేస్తున్నారు, కొంతమంది హోటల్ పెట్టుకుని జీవనం సాగిస్తా ఉన్నారు, కొంతమంది స్టోర్స్ లో పనిచేస్తా ఉన్నారు. మీకెందుకు ఈ పెత్తందారి మనస్తత్వం అడుగుతా ఉన్నా? మీ మనసు, మీ బుర్ర చంద్రబాబు నాయుడు ఆ కుసంస్కారి మిమ్మల్ని ఆ బుర్రని పాడు చేసి పారేశాడు. మీకు 3D సినిమాలు చూపించేశాడు, ఎక్కడికో తీసుకెళ్లిపోయాడు. అతన్ని నమ్ముకోవద్దు తల్లి, నట్టేట మునిగిపోతారని మేము ఫస్ట్ నుంచి చెబుతానే ఉన్నావా? మన వాళ్ళు పోయి అమెరికాలో మన పిల్లలు ఉద్యోగాలు చేస్తారు. మన పేదరికంతో ఉన్నాం, అక్కడికి వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేస్తారు. అంటే మీ పక్కన పేదవాళ్ళు ఉండొద్దా తల్లి? మీ ఇళ్లలో పనిచేసేది ఎవరమ్మా? మీ ఇళ్లలో పనిచేసే పాలేర్లు ఎవరమ్మా? మొత్తం మీ పనులన్నీ కూడా బీసీలు చేయాలా, ఎస్సీలు చేయాలా, ఎస్టీలు చేయాలా, మైనార్టీలు చేయాలా. కానీ మీ మనసు మాత్రం పెత్తందారి పోకళ్ళు కావాలా? ఏ అగ్రకులాల్లో పుట్టినంత మాత్రాన, చంద్రబాబు నాయుడు కులమైనంత మాత్రాన, చంద్రబాబు నాయుడు సామాజిక వర్గం అయినంత మాత్రాన ఎవరు వద్దా? ప్రజాస్వామ్యం కాదా? వ్యవస్థ కాదా? మీ బుర్రల్ని ఒకసారి వాష్ చేసుకోండి, కడిగేయండి. ఈ బ్రోకర్ గాడైన చంద్రబాబుని మీరు నమ్ముకుంటే ఏ విధంగా ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళి మీకు మొట్టికాయలు వేశారో, రేపు మరలా ఇతను కన్నా నమ్ముకుంటే ఆ పక్కనే ఉన్న కృష్ణా నదిలో మనం మునిగిపోతాం తల్లి. అర్థం చేసుకోండి. ముఖ్యంగా ఆడపడుచుల అక్కలు చెల్లెళ్ళకి చెప్తా ఉన్నా, నేను ఇక్కడ వాడిని. అందరం బాగుండాలమ్మా. అందరం బాగుంటే అన్ని వర్గాలు మనల్ని ఆదరిస్తారు. అంతేగాని మేము జమీందారులమి, నయా జమీందారులమి, చంద్రబాబు నాయుడు కులమానం, చంద్రబాబు నాయుడు సామాజిక వర్గం వాడడం, చంద్రబాబు నాయుడు బంధుమిత్రులు అయిన మనకన్నా కొమ్ములు ఉన్నాయా? మనకేమి బీసీని కోసినా వచ్చేది ఎర్ర రక్తమే, ఎర్రగానే ఉంటుంది. ఎస్సీని కోసినా ఎరిపే. మైనార్టీ మనకేమో పసుపు వస్తుందా? మిమ్మల్ని కోతే రాదు కదా, మీకు ఎరిపే. నేను గుర్తుపెట్టుకోండి. దయచేసి ఇప్పటికైనా మీ మనసు మార్చుకొని
రేపు జరిగే బ్రహ్మాండమైన పేదల విజయం ఆ కార్యక్రమంలో మీరు కూడా రండి. అమరావతిలో ఉన్న అక్క చెల్లెమ్మలు ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాం. ఈ నయవంచకుడైన నారా చంద్రబాబు నాయుడు వదిలిపారేయండి. వాడిని పట్టుకున్నారంటే మీరు కూడా కాలిపోతారు. మీరు వచ్చేయండి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి స్వాగతం చెప్పండి. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరి. బీజేపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు ప్రెస్ మీట్, పలు అంశాలపై చర్చ. జోగి రమేష్ ప్రెస్ మీట్, చంద్రబాబుపై ఫైర్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు.